one of the investigation which is very important in COVID is D-dimer. D-dimer is a fibrin degradation product, and medical language lo cheppalante it is the inflammation of endothelium leading to the thrombosis of small arteries. That means మీ బాడీలో కోagulation అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి D-dimer is very useful and is very important also. ఆల్రెడీ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో అయితే మాత్రం ఫర్ షూర్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ D-dimer అబౌవ్ 40 years ఉన్న వాళ్ళల్లో. And the normal value of D-dimer is 500 nanogram per ml, and microns lo aithe 0.5 microns, but above 500 undi D-dimer level ante you need to visit your doctor, and you have to start the oral anticoagulant therapy. Usually rivaroxaban, aspirin, warfarin ivanni istu untaru. And if it is more than 1000 to 2000 ante obviously you need to admit in a hospital, and you can get oral and injectable anticoagulants over there. And one more thing here is that COVID ki D-dimer ki link undandi. So D-dimer value sudden ga raise ayindi ante in COVID, then it tells about the severity in the patient. So అంటే కోagulation పేషెంట్లో ఎంత సివియర్గా ఉంది అని కోవిడ్లో మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఏ పాజిటివ్ కోవిడ్ పేషెంట్ హూ హ్యావ్ అండర్గోన్ D-dimer టెస్ట్, సీరియల్ D-dimer మానిటరింగ్ అయితే చేస్తూ ఉండాలి మనము. లైక్ ఇప్పుడు ఒకసారి అండ్ ఇప్పుడు ఒక 1 week చేసామంటే నెక్స్ట్ 3-4 days తర్వాత మళ్ళీ చేయాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. అండ్ ఒకవేళ వాల్యూ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే రిపీట్ D-dimer చేయాలి పక్క టు రూల్ అవుట్, బికాస్ D-dimer ఒక మంచి ల్యాబ్లో చేసుకోవాలి, బికాస్ వాల్యూ అనేది అక్యురేట్గా అప్పుడే వస్తుంది. బికాస్ తీసుకునే శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాక దాన్ని 1 hourలో ప్రాసెస్ చేయాలి. ఒకవేళ వాడు వేరే ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఒకటి కంప్లీట్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అవన్నీ కూడా చాలా అక్యురేట్గా ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ప్రాపర్గా చేయకపోతే మాత్రం రిజల్ట్స్ అయితే అస్సలు అక్యురేట్ ఉండవు. సో ఇట్స్ బెటర్ మీరు ఆబ్వియస్లీ రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకున్నప్పుడు కంపేర్ ద D-dimer లెవెల్ అలాంగ్ విత్ యువర్ C-reactive protein level, so that D-dimer మనకి కరెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది వీ కెన్ గెట్ టు నో. అండ్ వన్ మోర్ రొటీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ సీరం ఫెరటిన్. యాక్చువల్లీ కోవిడ్లో కూడా ఇది కూడా ఒక అక్యూట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్టెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈవెన్ దిస్ సీరం ఫెరటిన్ లెవెల్స్ హై అయినా కానీ వీ కెన్ నో. అండ్ ఆల్సో LDH కూడా చేస్తారు. అండ్ సిబిపి మనం రొటీన్గా కూడా చేసుకుంటాము. అండ్ సిబిపిలో వాట్ వీ నోటీస్ ఇన్ కోవిడ్ అండ్ ఈజ్ దాట్ లింఫోపీనియా ఉంటుంది ఇక్కడ, వెరాస్ మీరు డెంగ్యూలో తీసుకుంటే డిక్రీస్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ ఉంటుంది. అండ్ the next blood test is serum creatinine. As we all know, it is a kidney function test. So the normal value of serum creatinine is 0.7 milligram per deciliter to 1.4 milligram per deciliter. So what is the relation between the serum creatinine in terms of COVID? Suppose think that I got positive today and I went to a blood test center and I have performed my serum creatinine. ఈ రోజు నేను చేసుకున్నాను. అండ్ సపోజ్ సే ద వాల్యూ ఆఫ్ మై serum creatinine is 1.4 ఉందనుకోండి, 1.4 or 0.7 ఆల్సో. నార్మల్ రేంజ్లో 0.7 ఉన్నా కానీ మళ్ళీ నేను ఒక 48 hours తర్వాత టెస్ట్ చేసుకుంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 0.3 milligram increase in the last 48 hours, if there is an increase by 0.3 milligrams, then it tells that already acute injury of our kidney has been started. So we have to be cautious if there is an increase of 0.3 milligrams in the last 48 hours. Now let us talk about the other important blood investigation, that is CRP, that is C-reactive protein. So C-reactive protein normally usually other viral fevers lo kuda raise avutundi, but then how to differentiate it from COVID and other viral fevers? Suppose take an example of malaria lo CRP initial stages lone ఎక్కువ రైజ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఆన్ ద ఫస్ట్ or second day, in second day it might be like 40 to 50 levels of CRP, but then COVID లో there will be a gradual రైస్ ఆఫ్ CRP అనమాట. యాజ్ సేమ్ మన D-dimerలో ఎలాగైతే సీరియల్ రైస్ ఆఫ్ D-dimer ఉందో, ఇన్ ద సేమ్ కేస్ CRP కూడా సీరియల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో
the normal CRP level is 0.6 to 0.8 nanogram, but then అలా కాకుండా if it is above 26 nanogram to 100 nanogram ఉంది అంటే it is a mild to moderate rise of CRP, and above 100 అయితే it is a severe rise of CRP. So it is, if it is below 26 it is fine, because COVID లో obviously ఆ range లో maintain అవుతూ ఉంటుంది, and it varies from person to person. And don't worry, if మీ రికవరీ అయిపోయాక CRP టెస్ట్ చేసుకున్నారు and if it is around 25-24 don't worry, it takes time to come to the normal value even after you been recovered. And yeah, this is all about CRP. One more thing ikkada, let us talk about happy hypoxia here in COVID. So happy hypoxia and COVID ఏంటంటే నార్మల్ hypoxia లో will have breathlessness, restlessness ఉంటుంది, మన లంగ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అది చూపించేస్తుంది. అండ్ సాచురేషన్ అప్పుడు మనకి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి విల్ విజిట్ ఎ డాక్టర్ అండ్ విల్ చెక్, అండ్ సాచురేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కొంచెం ఎర్లీగానే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్లో హైపాక్సియా అనేది అండ్ కోవిడ్ పేషెంట్స్లో. బట్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి హ్యాపీ హైపాక్సియా అని ఉంటుంది. అంటే అది ఏంటంటే లైక్ నార్మల్గా ఉంటాడు పర్సన్, హీ విల్ డూ ఆల్ హిస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటాడు, రొటీన్గా మనం ఎలా ఉంటామో ఏం సిమ్టమ్స్ ఏం లేకుండా, వైరస్ ఏం ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వకపోతే ఎలా ఉంటాడో అలానే ఉంటాడు. బట్ దెన్ గ్రాడ్యువల్గా ఆయన బాడీలో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అనేది తగ్గుతా ఉంటుంది, బట్ హీ విల్ నాట్ నోటీస్. అండ్ సడన్గా ఒకరోజు వెన్ హీల్ విజిట్ అ డాక్టర్, అప్పుడు చెక్ చేసుకొని పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో చెక్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది, సడన్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ 86 ఉండొచ్చు, 80-85 ఉండొచ్చు, బట్ హీల్ బి నార్మల్. అండ్ సడన్గా హ్యాపీ హైపాక్సియాలో సడన్ డెత్ కూడా ఇట్లనే వస్తుంది, మనకు తెలీదు, సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు, బ్రెత్లెస్నెస్ ఉండదు, రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండదు. సో ఇట్ సడన్గా అట్లనే మనం ఇఫ్ యూ డోంట్ విజిట్ అ డాక్టర్, సడన్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు సడన్ డెత్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు గెట్ ఎ పల్స్ ఆక్సిమీటర్, టు బై ఎ పల్స్ ఆక్సిమీటర్. ఈవెన్ మీకు పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ప్లీజ్ గో అండ్ బై ఎ పల్స్ ఆక్సిమీటర్. అండ్ అట్లీస్ట్ డేకి ఒక 4 times చెక్ చేసుకోండి. మానిటర్ యువర్ సాచురేషన్ లెవెల్స్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in COVID. ఇవన్నీ అసలు మీరు ఇన్ కేస్ మీకు టెస్టింగ్ సెంటర్స్ అవైలబుల్ లేవు అనుకున్నా కానీ, ఒకవేళ మీరు సస్పెక్ట్ చేస్తున్నా కానీ, మీరు రోజు పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో సాచురేషన్ లెవెల్స్ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ డ్రాప్ దెన్ మీరు వెళ్ళి హాస్పిటల్లో విజిట్ అవ్వచ్చు డాక్టర్ని. అండ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ లేట్ స్టేజ్లో అయితే ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్. అండ్ ఇప్పుడు హ్యాపీ హైపాక్సియాలో కూడా అదే అవుతుంది. సడన్గా వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సాచురేషన్ పడిపోతుంది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు అండ్ సడన్ డెత్ కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ అప్పుడు పేషెంట్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమంటారు అంటే, దిల్ బ్లేమ్ ద డాక్టర్ టెల్లింగ్ దట్ హీ వాస్ ఫైన్, 1 hour బ్యాక్ ఫైన్ ఉన్నాడు, హాస్పిటల్కి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు, అండ్ ఇప్పుడు మీరు 1 hour తర్వాత యూ డిడ్ సమ్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ హీస్ నో మోర్, అండ్ యూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, మీరు సరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయలేదు అని డాక్టర్ని బ్లేమ్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ వెరీ రాంగ్. బికాస్ ఈవెన్ మీకు అలా పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు అలా పెట్టి, ఈవెన్ ఐ సజెస్ట్ ఆల్ మై డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్ టు పుట్ ద పల్స్ ఆక్సిమీటర్ అండ్ టు షో ద పేషెంట్ రిలేటివ్స్ ద సాచురేషన్ వాల్యూ, సో దట్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుంది ఇట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కోవిడ్లో. Now talking about the symptoms of COVID, యూజువలీ ముందు సిమ్టమ్స్ ఎలా రిపోర్ట్ అయ్యాయి అంటే, ఓన్లీ డ్రై కాఫ్ అండ్ సోర్ థ్రోట్ అన్నట్టే వుహాన్లో వచ్చినప్పుడు వి ఆల్ థాట్ దట్ కోవిడ్ అంటే ఒక డ్రై కాఫ్ వస్తుంది అండ్ యునో ఒక ఫీవర్ ఉంటుంది, అదొక్కటే మనకు తెలుసు. బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వ్యారింగ్ అనమాట. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం చాలా రకాల సిమ్టమ్స్ చూసాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సిమ్టమ్స్ అంటే ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ కూడా రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. బట్ దెన్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫీవర్. ఇనిషియల్గా ఫీవర్ అనేది లో గ్రేడ్ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఫీవర్ పెరుగుతుంది, బట్ స్టార్టింగ్లో అయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ అస్ ఎ లో గ్రేడ్ ఫీవర్. అండ్ దెన్ మీకు సోర్ థ్రోట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి వెరీ మైల్డ్ ఆల్సో, మైల్డ్ సోర్ థ్రోట్ ఉంటుంది. అండ్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్లో హై మయాలజియా అంటే హై మజిల్ పెయిన్, మజిల్ వీక్నెస్, టోటల్ బాడీ వీక్నెస్ అది ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు యాక్చువల్లీ మీకు హై గ్రేడ్ ఫీవర్లో ఎంత స్వెట్టింగ్ ఉంటుందో మీకు ఈవెన్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్లో కూడా అంతే స్వెట్టింగ్ వస్తుంది కోవిడ్లో. అండ్ ఆల్సో మీరు ఈవెన్ పారాసిటమాల్ వేసుకోకపోయినా కానీ మీకు అంత ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వి ఆల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం ఫేస్ చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ దాట్ సిమ్టమ్ ఇస్ లైక్ అనాస్మియా, దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్.
and loss of taste kuda we are noticing these days, very common in all of us. Even I affected, even I faced with loss of smell and loss of taste, and because cranial nerves involve అవుతాయి. సో అంటే ఆల్రెడీ కొన్ని స్టడీస్లో కూడా ప్రూవ్ అయ్యాయి ఏంటి అంటే, నార్మల్గా వేరే వైరల్ ఫీవర్స్లో కూడా ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బెల్స్ పాల్సీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. సో బట్ దెన్ విల్ గెట్ ద లాస్ ఆఫ్ స్మెల్. కొంచెం టైం పడుతుంది, లైక్ ఈవెన్ ఇప్పుడు నాకైతే to 70% I think that I got my smell back, but then ఇంకొంచెం ఏదో లాగింగ్ ఉంది, ఇంకొంచెం ల్యాక్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఉంది. ఇట్స్ లాగింగ్ బిహైండ్ అని ఈవెన్ ద టేస్ట్, బట్ దెన్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ రికవర్ అవ్వడానికి కంప్లీట్గా. ఈవెన్ వీక్నెస్ అంటే ఈవెన్ ఇన్ ద రికవరీ ఫేస్ ఆల్సో, ఈవెన్ రికవర్ అయిపోయినాక కూడా యూ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ సమ్ వీక్నెస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ నీ నాట్ టు వరీ, ఇట్ విల్ సెటిల్ డౌన్. బట్ దెన్ కోవిడ్ ఆల్రెడీ మన లంగ్ని ఎఫెక్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈవెన్ ఆ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి. మనకి వైరల్ న్యూమోనియాతో మనకి కోవిడ్ తగ్గాక కూడా విల్ హ్యావ్ ఏ కఫ్, బట్ స్ఫూటం ఉంటుంది కఫ్లో. బిఫోర్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో విల్ హ్యావ్ ఏ డ్రై కఫ్ ఓన్లీ, స్ఫూటం ఉండదు. అండ్ కోల్డ్ ఉన్నా కూడా అంత రైనైటిస్ ఉండదు అనమాట, అంత రన్నింగ్ నోస్ అలా ఏమి ఉండదు. కొంచెం నాసల్ కంజెషన్ ఉంటుంది, కానీ మీరు నార్మల్ ఫ్లూలో చూసుకున్నట్టు రన్నింగ్ నోస్ అయితే అస్సలు ఉండదు కోవిడ్లో. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. అండ్ డయేరియా ఆల్సో, అండ్ కొందరిలో ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు ఇంటూ జిఐటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ జిఐటీ అండ్ ఇట్స్ కాసింగ్ డయేరియా. దిస్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్. And now talking related investigations, we already know we have RT-PCR test and also rapid antigen test and also CT scan, HRCT, that is high resolution CT scan. So ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే సెన్సిటివిటీ స్పెసిఫిసిటీ ఉంటాయి ఈ టెస్ట్స్ కూడా. సో మీరు అలా చూసుకుంటే ఇప్పుడు సిటీ స్కాన్కి హై సెన్సిటివిటీ ఉంది, బట్ దెన్ స్పెసిఫిసిటీ తక్కువ ఉంది. బట్ దెన్ ఈ కోవిడ్ టైంలో స్పెసిఫిసిటీ అంత మ్యాటర్ కాదు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిటీ స్కాన్. అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆన్సెట్ అయిన 4 days తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ సిటీ స్కాన్ది, బికాస్ ఇట్ కెన్ బీ ఫాల్స్ సిటీ ఆల్సో, బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఓన్లీ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ వరకే ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ అసలు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ lungs also, but then only in few cases. So symptoms like oka 4th to 5th day you can go for your HRCT, and it is very sensitive HRCT, because ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్ట్లో నెగిటివ్ అయిన వాళ్ళు కూడా హెచ్ఆర్సిటీలో పాజిటివ్ అవుతున్నారు, బికాస్ క్లియర్లీ ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ద లంగ్ ఎంతవరకు ఎఫెక్ట్ అయింది అండ్ ఆల్. అండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, COPD ఉన్న వాళ్ళు, అండ్ ఆల్సో హార్ట్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళు, లైక్ మెయిన్లీ సిస్టోలిక్ డిస్ఫంక్షన్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళు, అండ్ లంగ్లో కూడా interstitial lung disease ప్రీవియస్గా ఉన్న వాళ్ళు, దాన్ obstructive lung diseases need to be very careful.